से चढ़ेईर बापा माँ तो पिला दिनरू ही मरी जाइथिले। से पिला दिनु बहुत दुख कष्ट देखिथिला। आउ तापरे जेमिति ता बाहाघर पाख जंगल रे गोटे चढ़ेई सहित हैला सेतेबेले से बहुत आशा नेकी सेठाकू जाइथिला। से भाबुथिला कि एबे ता दुख सरी जाइची, आउ एबे से आउ गोटे नुआ आउ खुशीर जीवन बितेइबा आशारे जाउची। हेले से कोन जानिथिला कि एमिति दुख ता भाग्य रे अछि बोली। आज घरे खाइबा पई किछि भी नहीं, जेतिकी थिला से सबु काली ही सरी जाइची। अन्य जंगल रे बतास हेबा कारणरू सबु काम भी बंद हो जाइची। एबे मु जानी पारुनी मते आउ केते दिन एमिति बिना काम रे घरे बसिबाकू पड़िबो। एमिति केमिति चलिबो? एबे तो आम घर को आउ गोटे छोट छुआ भी आसीबार अछि। तमे चिंता करनी, भगवान जहा करिबे आम भल पई ही करिबे। एमिति किछि दिन बीतीगला। आउ तापरे से चढ़ेईर अंडारू गोटे छोट आउ सुंदर छुआ बाहरिला, जाहाकू देखिकी चढ़ेई आउ ता स्वामी बहुत खुशी थिले। सेतिकी बेले हठात तांको घरर कबाट किए गोटे बाहर पटु बाड़ेइला। तमे मो पुओ पाखरे रुह, मु जाईकी देखुची। हाँ कुह, कौन काम अछि? आपण काहा सहित देखा करबाकू आछंती? ए नोटिस आपण निजे ही पढ़ी दियंतु। एमिति से पक्षी चढ़ेईर स्वामी को से नोटिस देकी फेरीगला। ताकू से पढ़िबाकू लागिला। तमे एते चिंतारे कोन पई अछो? सेथिरे कोन लिखा हैची? मार ट्रीटमेंट पई मु किछि पैसा कर जानिथिली। ये सेई नोटिस मु से पैसा सुझी पारि नथिली। आउ एबे काली से आम घर नीलाम करबाकू आसीबे। एक कथा सुनिकी चढ़ेईर होश उड़ीगला। हेले ता परे भी से ता स्वामी को साहस देला। तमे जम्मा भी मन दुख करनी, आमे आउ थरे नुआ घर तैयारी करि दबा। आमर गोटे छोट छुआ भी अछि। घर बिना रहिबा तो बहुत कष्टकर होई जिवो। अन्य जंगल रे मो माउसी रहउछंती। मु जाउची आ माउसी को पाखरु किछि पैसा धार आनुची। एमिति हेले किछि दिन चली जिवो। आउ तापरे जेबे मते काम मिलि जिवो ताहाले मु माउसी को तांका पैसा फेरेई देबी। एबे तो राती होई गलानी, तमे एबे केमिति जिवो? काली सकाळ हेबा पूर्वरु मते किछि ना किछि करिबाकू पड़िबो। चढ़ेईर स्वामी दुख मनरे घरु बाहरी गला। से नई पाखरे पहुंचु पहुंचु हठात बहुत जोरे पवन हेबा सहित आकाश रे बहुत सारा बादल घोड़ेई गला। आउ तापरे वर्षा भी आरंभ होई गला। हठात चढ़ेईर स्वामी को गोटे बिजुली आसी मारिदेला। आउ से सेठी ही मरी गला। ता पर दिन सकाळे पारा चढ़ेईर स्वामी को मरी पड़िथिबार देखिकी ता घर को चढ़ेई को कहिबाकू गला। चढ़ेई, जेतेबेले राती रे तोफान आसीथिला सेतेबेले तो स्वामी नईकूल को कौन पाई जाइथिला? से तांको माउसी घर को जाउथिले किछि पैसा धार आनिबाकू। चढ़ेई, तो पाई बहुत बड़ खराब खबर अछि। सकाळे मु जेतेबेले नईकूल को जाइथिली सेतेबेले मु देखिली कि तो स्वामी सेठी मरिकी पड़िची। नाई पारा भाई, से मते एमिति दुखरे केबे भी एकुटिया छाड़िकी जाई परिबेनी। चढ़ेई, जहा सत्य कथा ताकू तते मानिबाकू पड़िबो। एमिति कहिकी पारा सेठारु चलीगला। तापरे सेई दिन चढ़ेईर घर नीलाम होईगला। आउ चढ़ेई से घर छाड़ीदेला। से बेसहारा है कि गोटे गछ उपरे बसिथिला। ना ता पाखरे घर थिला ना खाइबाकू किछि थिला। आज राती रे मु सुआबाई घर को जिबी, काले से मते निज घरे रखिबे। एमिति गछ उपरे बसिकी राती कटेइबा तो बहुत कष्ट। चढ़ेई सुआ घर आड़े को गला। तते बहुत बहुत धन्यवाद सुआ भाई। चढ़ेई, एमिति बंचिबा बहुत कष्ट कर। काली तम छुआ भी बड़ हबो। ये समाज रे केमिति बंचिबो? सुआ भाई, मु मो छुआ पई किछि ना किछि निश्चय करिबी। सुआ भाई, मु किछि ना किछि काम करिबाकू चाहूची, जहा द्वारा मु मो पई घर तैयारी करि परिबी। आ मो छुआ को भी भल पाठ पढ़ेई परिबी। जदि तमे सत्य काम करिबो ताहले मु तम काम करिबारे तुमको निश्चय सहायता करिबी। मोर गोटे बंधु आरपट जंगल रे चूड़ी दुकान देइछंती। मु मो बंधु पाखरु तम पई किछि चूड़ी किनि आनिबी। आउ ताकू तमे बिक्री करिकि पैसा पठेई दबो। एथिरे तमर भी बहुत लाभ होबो। एक कथा सुनिकी चढ़ेई बहुत खुशी होला। सुआ भाई, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मु ए काम बहुत मन ध्यान देकी करिबी। ता पर दिन सकाळे
ଶୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇକି ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଲାଲୁ, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମରିଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି କରଜ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତା ଘର ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚଢ଼େଇ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଶୁଆ ଭାଇ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ତମେ କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତମେ ତମ ଲାଭ ରଖିଦବ, ଆଉ ବାକି ପଇସା ମତେ ଦେଇକି ଆଉ ଚୁଡ଼ି ନେଇଯିବ। ଏମିତି ତମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବ ତମର ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହବ। ତମେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏ କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଅ। ମୋର ଏଠି କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲଟେ ସାରା ବୁଲିଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଟିକେ ରୁହ, ମତେ ବି ତ ଦେଖାଅ। ଏ ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋ ଚୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଦାମ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି। ମୋ ପରେ ଟିକେ ପିନ୍ଧାଅ, ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ଏ ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇର ଚୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ନିଅ ଚୁଡ଼ି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର 7 ରଙ୍ଗୀ ଚୁଡ଼ି, ଚୁଡ଼ି ନିଅ ଚୁଡ଼ି। ସେ ଏମିତି ପାଟି କରିକି ନିଜ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ତମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯଦି ତମେ ସେ ରାତିରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ରହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଏସବୁ ତମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ତମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଘରଟେ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତା ଚୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ସେଇ କାରଣରୁ ତାର ଲାଭ ବି ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଶୁଆ ଭାଇ ଆଉ ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ଚଢ଼େଇ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ଏମିତି କଲେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବି ଭୋକରେ ରହିବେନି। ଚଢ଼େଇ, ଏ କାମରେ ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତମେ କେତେ ଦୟାଳୁ, ଯିଏ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲ। ନହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋକରେ ଶୋଉଥିଲୁ, କିଏ ବି କେବେ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ବିଷୟରେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଗରିବ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁ। ଯଦି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ କିଛି କାମ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କାମ ବି କରିପାରିବୁ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲ। ମୁଁ କାଲି ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ କାମ କରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ଗରିବ ରହିବେନି। ଗୋଟେ ଥର ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ନଈ କୂଳରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରିର ଧ୍ୟାନ ନଈର ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ନଈରେ ଗୋଟେ ବସା ଭାସି ଭାସିକି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା। ଟିକି, ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ, ନଈରେ ଗୋଟେ ବସା ଭାସିକି ଆସୁଛି। ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଏଥିରେ ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି। କେଜାଣି କୋଉ ମାର ହେଇଥିବ ଏ ଅଣ୍ଡା। ବସା ଭାସି ଭାସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଆଣିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଅଣ୍ଡା କୋଉ ଚଢ଼େଇର ହେଇଥିବ। ହଁ ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଣ୍ଡା ତା ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, କେତେ କାନ୍ଦିଥିବ ସେ ବିଚରା ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଏ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ବି ଅଛି, ଯିଏକି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନା କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି କର, ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ତାକୁ ତମ ଛୁଆ ବୋଲି କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବି। ହେଲେ ତମେ ଯଦି କୋଉଠି ଏ ଅଣ୍ଡାର ଅସଲି ମାଆକୁ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଦବ। ତାପରେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇଲା, ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନରମ ନରମ ଘାସ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା ଛୁଆ କେଜାଣି କେମିତି ହେଇଥିବ, କୋଉ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କେଜାଣି। ଯଦି ଏ ଛୁଆ
ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ତ ମୋତେ ତା ମା ହିଁ ଭାବିବ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟେ ବାହାରିଲା। ସେ ଛୁଆ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ତ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ଥିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏ ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାର ପରଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାମା ମାମା, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଛୁଆ କିଛି ଫଳ ଖାଇଲା। ସେ ତ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ତ ଦିନ ସାରା ସେ ଛୁଆକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏମିତି ରାତି ହେଇଗଲା। ଯଦି କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ମୋ ପାଖରୁ ସେ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋରିକାଉ ଯେମିତି ଏ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ବି ନ କହୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, କାଲି ଯାଇକି ଗୋରିକାଉକୁ ଏକଥା କହିଦେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଏ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କେହି ପଚାରନ୍ତି, ସେ କିଛି ବି କହିବେନି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଚଢ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଗୋରିକାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖବର? ଗୋରି ଭଉଣୀ, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ତ ମୋତେ ହିଁ ତା ମାମା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏମିତିରେ ସେ ଛୁଆ କାହାର କି? ହଁ ଗୋରି ଭଉଣୀ, ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତମେ ସେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବନି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଛୁଆକୁ କାହାକୁ ବି ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତ ସେ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ଯଦି କାଲି ସେ ଛୁଆ ଜାଣିଯିବ କି ତମେ ତା ଅସଲି ମା ନୁହଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ କେବେ ବି ଜାଣିବନି କି ମୁଁ ତା ଅସଲି ମା ନୁହେଁ ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଛୁଆ ଭଳି ପାଳିବି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବି ଯେ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋରି, ଏ ଛୁଆ କ'ଣ ସେଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛି ଯିଏ ନଈରୁ ମିଳିଥିଲା? ହଁ କାଳୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଏ ପାଗଳ ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆ କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ସେ ଛୁଆ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ପାଗଳ କରୁଛି। ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନେଇକି ଗଲା। ଟିକି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ବିତିଗଲା। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତ ଏବେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆର ନାମ କୁକୁ ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଛୁଆ କୁକୁ ନିଜ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତମକୁ ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଛୁଆକୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ନିଜ ଛୁଆକୁ ତ ସବୁ ମା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ସେ ନଈକୂଳ ବିଷୟରେ ଛୁଆ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି? ଗୋରି, ତମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ତମେ ମୋ ଛୁଆ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛ? ତାହେଲେ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇ କାଳୁକାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯଦି ତମେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛ କି ଏ ଛୁଆକୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ, ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ତମକୁ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଅଚାନକ ଏମିତି କେମିତି କଥା କହୁଛ? ଆଗରୁ ତ ତମେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ବି କହିନ। ମୁଁ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ ଛୁଆ କୋଉ ଦିନ ବଡ଼ ହବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବି। ହଉ, ତମେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିବନି। ଯଦି କାଲି ଖାଇବା ମୋ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତମେ 2 ଜଣ ଏଠୁ ଯାଅ, ମୁଁ କାଲି ଖାଇବା ନେଇକି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୁକାଉ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାମା, ଏ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ତମ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳୁ, କାଲିଠୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ଦେଇକି ଯିବ। କାରଣ ତା ଛୁଆକୁ ଆମେ କାଳେ ସତ କହିଦେବା କି ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଅସଲି ମା ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଡରୁଥିବ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବା ବେଳେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ଦେଇକି ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ। କୁକୁ, ମୋ ଜୀବନ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବୁ? ମାମା, ତମେ ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛ? କିଏ କାହା ମାମା ବିନା କେମିତି ରହିପାରିବ? ଆଉ ତମର କିଛି ବି ହବନି।
ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ସେ ଚଢ଼େଇ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଡରୁଥାଏ, କାଳେ ତା ଛୁଆକୁ ସତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି ସେ ତା ଅସଲି ମା ନୁହେଁ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଉ। କାରଣ ଚଢ଼େଇ ତ ସେ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ତମେମାନେ ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ନଈକୂଳ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମାମା, ଏ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ସେଦିନ ବି ସେ ନଈକୂଳ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନଈକୂଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାମା? କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ, ଇଏ ମୋ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ମୋ ସହିତ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ମା, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ନଈରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଛି। କୁକୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, କିଛି ସମୟ ରହିଯା। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯିବି, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାଅ। ତାପରେ କୁକୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଲୁଚିକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ତା ମାମା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତା ମାମାକୁ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଡରାଉଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଆମ ଘର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ସକାଳ ହଉ ହଉ ତୁ ଆମ ଘର ତିଆରି କରିଦେବା ଦରକାର। ହେଲେ କାଳୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋରି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବି ନା ଘର ତିଆରି କରିବି? ଆମର ସବୁ କାମ ତତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ପାଟି କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପୁଅକୁ କହିଦେବି କି ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ତୁ ନଈରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ତୁ ତା ଅସଲି ମା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କଥା କୁକୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମାମା, ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି, ଆଜି ପରଠୁ ମୋ ମାମା ତମର କିଛି ବି କାମ କରିବେନି। ମାମା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତମେ ହିଁ ମୋ ମାମା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିବା।